मोहन भागवत ने फिर भकाई मारी आ कि भारत दे विच जिन्ने भी लोग ने उन्हां दे धर्म जिहड़े मर्जी होण, उन्हां दी पछाण जिहड़ी मर्जी होवे, पर वो सारे दे सारे जिहड़े लोग ने ओह हिंदू। सिखां नूं इह गल ना कल प्रवान सी, ना अज प्रवान आ, ना कदे गां प्रवान होनी। जदों जदों भी कदे इहो जही वंगार मोहन भागवत ने पाई आ तां अपनी होंद हस्ती नूं पंजाब फिर भी किसी ना किसी रूप दे विच दर्शाउंदा ते कहंदा कि ना तां असीं भारती आ ते ना असीं हिंदू आ। सरदार भगत सिंह बारे सिख कौम दे अंदर एक डबल स्टैंडर्ड वाला काम होया पिया। भाई साहब भाई रणधीर सिंह नारंगवाल दीयां लिखतां तो साफ जाहिर आ कि इह अंतिम समय दे उत्ते आपदी गलती तस्लीम करके सिख सजण लई तैयार हो गया सी। कामरेड लाणे ने सरदार भगत सिंह दे बारे ये गल बार बार लोकां च प्रचारी आ भी वो तां सिख सजिया ही नहीं सी, वो तां आर्या समाजी सी। सिख कौम दे एक हिस्से ने गुस्से विच आके रोह विच आके यही कहना शुरू करता भी जे सरदार भगत सिंह नास्तिक सीगा, जे वो पंजाबी बोली का विरोधी सीगा, जे वो आर्या समाजी सीगा, जे वो मूँह सिर मुन्नण वाला ते तंबाकू मूँह च तुन्नण वाला सीगा, ते फिर तुसीं ओहदी फोटो भी कहंदी सिख जब घर चों लहाओ ते गल निबेड़ो, पर तुसीं ओहनूं रखो कामरेडो, सानूं ओहदे ते मतलब कोई नहीं। बयान श्रीमती विद्यावती जी माता सरदार भगत सिंह जी शहीदे आजम पिंड खटकड़ कला। मैनूं पता लग्या कि अजकल ऐसी चर्चा चल रही है कि सरदार भगत सिंह जी शहीद सिख सन कि नहीं। इस संबंधी मैं ऐलान करना चाहती हाँ कि सरदार भगत सिंह जी केवल सिख सन ते उन्हां नूं गुरु गोबिंद सिंह जी विच पूर्ण शरधा सी। सरदार भगत सिंह जी केसाधारी सन ते केवल हालात के कारण उन्हां नूं कुछ अरसे लई रूप बदलना पिया। सरदार भगत सिंह जी सारे धर्मां दा सत्कार करते सन। थले लिखिया सही विद्यावती, फिर सही अमर कौर। अखबार की जिहड़ी 1965 की खबर आ, इहदी रोशनी दे विच जे चलदे रहंदा काम तां कामरेड शर्म करदे, मुड़ के वो गल ही ना छेड़दे भी सिखां ने भाई स्पष्ट कर दिता, ਉਹਦੇ परिवार ने स्पष्ट कर दिता, हुण तां ਉਹਦੀ फोटो केंद्री सिख अजायब घर च लग गई। टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज सरदार भगत सिंह दा जन्म दिहाड़ा ते पंजाब सरकार वालों आपदे तौर दे उत्ते इह दिहाड़ा मनाया गया, जिहदे विच मुख मंत्री भगवंत मान ने कहा भी असीं सरदार भगत सिंह के नाम से अवार्ड जोड़ा है जारी करांगे, जिहदे विच किसी नौजवान नूं जिन्हें कोई विशेष प्राप्ति की होवे उहनूं ये अवार्ड दिया करांगे। वैसे ये अवार्ड कहंदे पहलां भी हुंदा सीगा, पर पिछलियां सरकारां मौके कुछ कारणा करके बंद होया होना। हुण उस अवार्ड नूं फिर शुरू करन दी गल अज पंजाब सरकार ने कीती। ते नाल ही इहदी खबर आ भी मलोट दे विच अज जिहड़ा है कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर उन्होंने सरदार भगत सिंह के बुत का उद्घाटन किया। ते ये दिन मनाने या अवार्ड जारी करने या बुत लगने, इन्हां खबरों के विचाले एक खबर जिहड़ी पिछले 2-3 दिन तो चर्चा च भी सरदार भगत सिंह के नाम के उत्ते जिहड़ा मोहाली के कोल एयरपोर्ट बन रहा उसका नाम रखा जाए। हुण आपां नूं इह भी पता भी जिहनूं अज मोहाली कह के आपां चेते करदे हां, ਉਹਦਾ नाम साहिबजादा अजीत सिंह के नाम के उत्ते रखा गया सीगा, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, पर चलदा मोहाली होई है। इवें ही होर कई इमारतां दे पिंडां शहरां दे नाम बदलण की जिहड़ी रवायत आ वो चल रही। पिछे जे तां इह भी चर्चा एक बारी मोदी सरकार वेले चली सीगी भी सिखां नूं खुश करन दे लई इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जिहड़ा हैगा नवीं दिल्ली वाला ਉਹਦਾ नाम बदलिया जा रहा ते ਉਹ 9वें पातशाह के नाम ते इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का नाम किया जाए। ते हुण तक आपां ये देख सकते हैं कि बड़े ऐलान फरमान हुंदे आ, जिहड़े ऐलान जां जिहड़ियां गल्लां सिख मसलिਆਂ नाल जुड़ियां हुंदियां ने उत्थे तां चुप वट ली जाती है। जिवें कि इंदिरा गांधी के नाम के उत्ते जिहड़ा एयरपोर्ट आ ਉਹਦਾ नाम बदलण की गल जदों आई भी 9वें पातशाह के नाम ते इस एयरपोर्ट का नाम करांगे,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਰਜੀ ਵੱਟ ਲਈ ਗਈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਧੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਕੂਮਤੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਣਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਣ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਐਲਾਨਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਨਾਮ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਨਿਬੜਿਆ ਨਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੋਹਰਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਂਡਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੰਤ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਦੀ ਹੁਣੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਹੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਦੂਹਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਪੰਥ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਛਡਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਸਤਕ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚੋਂ ਲਹਾਓ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਕਾਮਰੇਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਰੋਲ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਂਗੂ ਚੀਜ਼ ਛਪੀ ਸੀਗੀ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਿਆਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ, ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ।
ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਲਈ ਰੂਪ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸਹੀ ਵਿਦਿਆਵਤੀ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਅਮਰ ਕੌਰ। ਤੋ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਢਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਬੰਗੇ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 1965 ਦੀ ਖਬਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਛੇੜਦੇ। ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਣਾ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੋ ਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਨਾਮ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੜਬੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾਇਕ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, 1965 ਚ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ 2000 ਸਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਮੌਕੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਆ, ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਇਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜਰਾ ਜਰਾ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70-80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਇਉਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਲੰਮਾ ਹੋਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਵਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਵਾੜਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਦੇ ਥੰਮੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਥੰਮਣੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਚੱਕ ਲਓ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਸੂਤੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਹ ਛਿੜਿਆ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਸਤਕ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਖੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਖੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਫਲਾਸਫਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ, ਅਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ
ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਖੰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਡੰਮੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸਲੀ ਈਸਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਈਸਾਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਗ ਠੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਰੋਡੂ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਤੰਗ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੰਜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲੜਕਾਰੇ ਜੇ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਈਸਾਈ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਈਸਾਈ ਠੱਗ ਠੱਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲੋ ਵਾਪਸ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਤ ਈਸਾਈ ਮਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮੁਰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡੱਡੂਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਤਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਗਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਲੜਨ ਭਿੜਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਜੁਰਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ, ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਮਾਤਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ SC ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਨੇ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਠਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਆਮ ਬਾਬਾਵਾਦ ਦਾ ਪਖੰਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਗਈ। ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਚੱਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਆ ਸਭ ਕੁਛ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵੀ ਭਾਈ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਖਾਓ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਲਓ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੋ। ਦਵਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦੁਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ
ਬਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਜਾ, ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਡਾ ਝੂਠ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬਸ ਜੀ ਮੁਰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਫਾਇਰ, ਉਹ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪਖੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਗਰੀਬ ਆਰਥਿਕ ਥੋੜਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ, ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ 2 ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰਖੇਜ ਹਿੱਸੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਫੜ ਜਾ ਵਧਿਆ, ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਈਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਣ ਜੂ ਸਾਡੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਧੀ ਗੇੜ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਬਣੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਮਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਮੂੰਹ ਸਰ ਮੁੰਨੀ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੁੰਨੋ, ਚਾਹੇ ਦਾੜਾ ਕਿਸ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਆਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਤੱਕ RSS ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ RSS ਵਾਲੇ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ, RSS ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਈਸਾਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਵੰਡ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਖੰਡ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਆ ਟਰਪੱਲੀਆਂ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ ਫਲਾਣੇ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਕਰੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਜ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਹ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਭਾਈ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਛਡਵਾਉਣ ਦਾ ਪਖੰਡ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਜਾਂ ਨਾਸਤਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦੂਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦੂਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਈਸਾਈ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਪਖੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਡੱਡੂਆਣੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੀ ਖੱਪਖਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਭੜਕਾਊ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਪਿੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਤੋਪ ਚਲਾਤੀ? ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਪਖੰਡ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਟਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੰਜੇ ਫੰਗੇ ਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲਲਕਾਰੇ ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਰ ਦੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੌ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਜੂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਪਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਹ ਘੱਟ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਠੋਕਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਗਧੀ ਗੇੜ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਈ ਹੋਸ਼ੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੰਬ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬੜੇ ਸੋਚਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੰਬ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਖੰਡ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਤਕ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣੇ ਨੇ RSS ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਨਕਲੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਛਪੀ
कि हिमाचल प्रदेश नूं हुण तिकर बिना किसी गल तो बिना किसी लोड़ तो मुफ्त दे विच हज़ारां मण पानी जिहड़ा है पंजाब दा ओह लुटाया गया है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਕਿ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਨੇ ਆ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਟੈਪ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 1947 ਮੌਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮੱਤ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਤਾਰੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਧੜੇ ਬੰਦੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰਦੀ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਉੱਭਰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਕਲ ਕਾਹਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ 100 ਚਿੰਬੜ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਕੜਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੂਹਰੋਂ ਝੱਗਾ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਗਰੋਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਤੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਉਮਰਦਰਾਜ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚਿਤਵ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀਓ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਦਾੜੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤੱਕਿਆ ਸਹਾਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ, ਹੋਰ ਸਭ ਢਾਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵੱਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ
ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਦਲਣ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਫੇਰ ਭਕਾਈ ਮਾਰੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੈਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੰਗਾਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਪਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਗਾ ਛੱਡਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਾਲੀਏ ਨੀ, ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਕਾਬ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਭੀੜ ਭਾਰੀ, ਟੁੱਟ ਪਏ ਨੇ ਵੈਰੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬੂਤ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਸੌਵਰਨਟੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ 1947 ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖਿੱਤਾ ਹੀ ਘੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ, ਲੋਕ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁੱਬ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਾਸਟਰ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਾ ਦੀ, ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਸਿੱਖ ਮੁਲਕ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫਤੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਨੂੰ ਤਾਂਹੀਓ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਖੀ ਵਸਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।